मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर चुकी है। मंत्रालय वंडे जा चुके ने। सो जानते कि 58 कुल मंत्री ने, जिन्हां दे विचों 24 कैबिनेट मंत्री ने मोदी दी कैबिनेट दे विच। ते किहड़े नवे चेहरे ने जो मोदी दी कैबिनेट दा हिस्सा है, किन्हां दे मंत्रालय दे विच फेर बदल हुई है, नवे चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ मंत्रालय मिला, सब दी डिटेल जानते हैं। पर सब तो वड्डा ना अमित शाह दा आ रहा है। अमित शाह जो पहली बारी लोक सभा चोण लड़े, वड्डी मार्जन दे नाल जिते ते हुण पहली ही वार उन्हां नूं गृह मंत्रालय देश दा मिल गया है। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 33 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, परमाणु ऊर्जा मंत्राला, स्पेस मंत्राला, नीति दे नाल जुड़े सारे मुद्दे। जो भी जिम्मेवारी मंत्री किसी नूं नहीं मिली वो प्रधानमंत्री कोल है। पिछली सरकार दे विच भी प्रधानमंत्री कोल ए सारे विभाग सी ते हुण एक बार फिर तो उन्हां ने ए सारे विभाग अपने कोल रखे ने। मोदी सरकार दे विच पहली बार शामिल होण वाले अते प्रधानमंत्री दे करीबी अमित शाह नूं गृह मंत्राला दिता गया है। राजनाथ सिंह नूं रक्षा मंत्री बनाया गया। वित्त मंत्रालय दा अहुदा निर्मला सीतारमण नूं सौंपिया गया। इस दे नाल ही वो देश दी पहली वित्त मंत्री बन गई है। पिछली सरकार दे विच वित्त मंत्री अरुण जेटली रहे सन, जिन्हां ने हुण राजनीति तो संन्यास ले लिया। एस जयशंकर विदेश मंत्री बने ने। नितिन गडकरी सड़क आवाजाही मंत्री, स्मृति ईरानी महिला विकास ते कपड़ा मंत्री, पीयूष गोयल ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ। I'd like to thank Honorable Prime Minister for giving me this opportunity to work in the Commerce and Industry Ministry. I have a lot to learn from my senior colleague Shri Suresh Prabhuji. We were exchanging some notes before we came here. I'll continue to take his guidance, his support, and once I have a better fix on the different areas of work in the ministry, then I will engage with all of you in more detail. For the moment, thank you very much for coming in today, and I'm grateful to Honorable Suresh Prabhuji for always supporting me, always being there to give me guidance, his blessings. He has always treated me like a younger brother, and I will forever be grateful to Suresh ji for his continuing support. Once again, a big thank you to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the trust he has reposed in me by giving me this opportunity to look after commerce and industry. मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में भी कुछ योगदान दे पाऊं। अभी अभी मेरे सीनियर कलीग माननीय श्री सुरेश प्रभु जी के साथ मैं वार्तालाप कर रहा था, क्या चुनौतियां हैं, क्या विषय हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग और एक बड़े भाई के नाते उनका आशीर्वाद मुझे लगातार लगभग 2 दशकों से मिलता आया है। और आगे भी जिस प्रकार से सुरेश जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि वो मेरे साथ लगे रहेंगे, मुझे इस नए कारोबार में, इस नई जिम्मेदारी को पूरी तरीके से समझने में और काम करने में उनका सहयोग रहेगा। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। नया मंत्रालय है, मुझे समझना पड़ेगा, थोड़ा समय आप लोग भी मुझे देंगे कि मैं समझ पाऊं, और फिर हम आपके साथ विस्तार से चर्चा बाद में किसी और दिन अरेंज करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मंत्रालय को संभाल सकूं।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। व्यापारी को एक चुनौती मान के हमारी पूरी टीम, जैसे पिछले 5 साल निरंतर अथक परिश्रम में काम किया है, आने वाले दिनों में भी पूरा टीम उससे ज्यादा मेहनत करेगी। तेल की उत्पादन, गैस की उत्पादन हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। पिछले 5 साल में कई सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, कई सारे अनबंडलिंग हुए हैं, कई सारे डी बॉटलनेकिंग हुए हैं, जिसकी लाभ, जिसकी फायदा अभी मिलने की समय आया है। उस पे और जोर दिया जाएगा। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਕੋਲ ਖਪਤਕਾਰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਕੋਲ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। This is one of the important portfolios that need to take care of them. At the same time, chemicals, all the medicines, now generic and Janaushadhi, everything comes under this. So many initiations have been already taken by the my former Minister Anant Kumar, and as per the directions of the Honorable Prime Minister, we also go in search of some new initiatives so that it should benefit more to the people across the country. सर, आगे क्या प्राथमिकता क्या होगी, चूंकि बहुत बहुमत से आप लोग जीत कर आए हैं, लोगों को उम्मीद भी बहुत है। See, last 5 years we have taken several initiations, and people have accepted the initiations taken by Honorable Prime Minister Narendra Modi and his team. And people want that all the plans, programs, initiations taken by the government in the last 5 years should be taken forward. ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 24। ਸੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦਰ ਸਾਰੰਗੀ ਨੂੰ ਲਘੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ डेयरी विकास राज मंत्री बनाया गया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी मेरे ऊपर आशीर्वाद किया, मेरे ऊपर भरोसा किया, ये मेरा अहोभाग्य है और राष्ट्र सेवा में अपने को समर्पित करने के लिए हम राजनीति को एक माध्यम मानते हैं। हमारा पार्टी का ये शिक्षण है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, और इस विचार को आगे बढ़ाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी ने ये बताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अर्थात भेदभाव किए बिना दलमत निर्विशेष में सबका साथ देना, सबका सामग्रिक विकास करना और सबका विश्वास को जीतना, यही हमारी धर्म है। सर, अभी जो हमने देखा है उड़ीसा का काफ़ी हालत खराब हुआ फोनी के दौरान, तो सर आपको कोई भी मिनिस्ट्री मिले या तो आप उस पर कितना ज़्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे? मैं जरूर इसको ज़्यादा कंसंट्रेट करूंगा और नरेंद्र मोदी जी नहीं, सामान्य जनता का विश्वास भी जीतने की कोशिश करूंगा। ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। अश्विनी कुमार चौबे ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਿਲਿਆ। प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विश्वास, और जिस विश्वास के साथ उन्होंने एक सेवक को अपने सहयोग के रूप में रखा है, उस विश्वास पर मैं खरे उतरने का प्रयास करूंगा। कभी भी विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। ना तो मैंने संगठन और परिवार में किसी की आस्था को चोट पहुंचा है, न विश्वास को टूटने दिया है। जनता का भी विश्वास लगातार जब से राजनीतिक जीवन में हूँ, जनता का विश्वास अर्जित किया हूँ, और 130 करोड़ लोगों का आशीर्वाद जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जो मिला है, इतना अजय बहुमत
उस बहुमत को अब जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का दिन आया है। उनकी आकांक्षाओं के प्रति हम लोग सजग हैं, जागरूक हैं और ईमानदारी पूर्वक कर्मठता से जो काम आगे होना चाहिए। हमें अभी जानकारी मिली कि शायद स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी राज्य मंत्री के नाते मिला है। पहले भी अपने श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ मिल करके सहयोग करके और प्रधानमंत्री जी के हर सपने को आगे बढ़ाने का काम किया था। जो आयुष्मान भारत जैसे प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन में इसको देश में 50 करोड़ परिवार को देने का काम, वो सौंपने का काम हुआ है। हिंदुस्तान की दुनिया की सबसे अनूठी योजना है। 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ लोगों के लिए, और इस बार 100 करोड़ का प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया है कि अब 100 करोड़ लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो केवल बीपीएल ही नहीं बल्कि समाज के सामान्य लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। बहुत बड़ी तैयारी करनी है और उसके सोच के अनुसार जो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है उसको ज़मीन पर उतारने का काम करना है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो जनता की आकांक्षा और उनकी उम्मीदों को कैसे ज़मीन पर उतारा जाए, और जो सबसे गरीब निरीह समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति का जब तक उत्थान नहीं होगा तो इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के युगदृष्टा वो कहा करते थे और उनके ही अनुयायी के रूप में हम सब लोग हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी युग पुरुष के रूप में उन्होंने इस युग को जीता है और जो उनकी उम्मीद है कि इस देश को एक नया भारत बनाने का है, एक न्यू इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है। और मैं 2010 में कहता था उस नरेंद्र का रूह इस नरेंद्र मोदी में प्रवेश कर गया है। स्वामी विवेकानंद का जो नरेंद्र, उनके सपनों का भारत बनाना, एक ऐसा भारत जो उदीयमान के रूप में विश्व का गुरु कहलाने वाला भारत फिर से अजय बहुमत के साथ सरकार बनी है, इतिहास बनी है, इतिहास रची गई है। मुझे विश्वास है कि जनता का अपार सहयोग, अपार आशीर्वाद काम को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से फिर से देश भारत विश्व गुरु के पंक्ति में खड़ा हो जाए और दुनिया में एक शक्तिमान, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े। इसका हम सब लोग मिलजुल करके सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रति न्याय, ये जो हमारी सरकार की धारणा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। संतोष कुमार गंगवार ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। अनुराग सिंह ठाकुर ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਸੀਮ ਬੱਸੀ ਨੇ। ਅਸੀਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ। देखो रिपीट हो गई है पुरानी टीम। गुजरात का एक टाइम सीगा जो चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीगे और होम मिनिस्टर अमित शाह सीगे और हुण लगदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दे विच भी इदां ही है भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और होम मिनिस्टर जिहड़े ने अमित शाह ने। देखो ऑर्गेनाइजेशन लिए काफ़ी काम किया, प्रधान रहे ने और एक सक्सैसफुल प्रेसिडेंट जिन्होंने कहते हैं अमित शाह रहे ने। इलैक्टोरल डेब्यू किया, सीट दी गई अडवानी होने वाली 5.5 लाख तो जित के आए ने। मैंने लगता पार्टी ने रिवॉर्ड किया और उस तरह जिस तरह की प्रमोशन है और तगड़ी एलिवेशन है ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਲੀ ਰਿਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕਿਸ ਸਿਆਸਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ
ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀਏ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਪਿਛਲੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨਸ ਨੇ ਮਾਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣੇ ਸੀ 2014 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਰਿਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਸਾਊਥ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਹੈ श्रीलंका है डाउन साउथ बांग्लादेश है इस पासे सो ओवरऑल ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ LC ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੀਜ਼ਨਡ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਬੜਾ ਵਾਈਜ਼ ਮੂਵ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਰੂਲਿੰਗ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸੋ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ IPS IAS ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਲੋਟ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬੈਡ ਹੈਲਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸੋ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਵੋਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਰਫੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਲੋਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਠ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ MEA ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋਵੇ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗੀ ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸਲੋਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਥ ਲਈ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੈਸਟ ਮੈਨ ਫॉर द ਜੌਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਰਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਮਰਜ ਹੁੰਨੇ ਆ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਟਰਮ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਨ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਨੇ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟਰਮਸ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਫਿਟੈਸਟ ਫॉर द ਜੌਬ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜੋ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮਿਲਿਆ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਬੈਸਟ ਮੈਨ ਫॉर द ਜੌਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਫॉर ਅਨਡਿਊ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਊ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੋ ਬੈਟਰ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਇਆ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਲਾਈਅੰਸਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਲਜੀਪੀ ਕੋ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਏਡੀਐਮ ਕਿਆ ਸਭ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾ ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਆਲਦੋ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ 300 ਪਲੱਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 10 ਚ 2 ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਊ ਰਿਗਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਸੀ ਐਤਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਪ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਐਫਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਾਇੰਟ ਕਿਲਰ ਸੀਗਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਸੀਟ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਲੜੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੀਟ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਯੰਗੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋ ਸੀਗਾ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਔਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਬ੍ਰਾਸ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੇਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਹਿਕਮੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਐਚਆਰਡੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਆਈਐਨਬੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆਈਐਨਬੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਐਤਕੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਤਕੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੇਕਿਨ ਟੌਪ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ ਔਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੋਵਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜੌਬ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਐਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।